जय जगन्नाथ। क्विज बैक चैनल को आपको स्वागत। आपनकर रिक्वेस्ट अनुसार एग्रीकल्चर किसी सिलेबस कंप्लीट करी गोटे यार प्रथम गोटे वीडियो अपलोड कर सारी तो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर आउ व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड इट्स ब्रांचेस एंड आज हमें पढ़िबा क्रॉप प्रोडक्शन विषय रे क्रॉप प्रोडक्शन कौन कौन जाउछ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप्स हमें स्लाइड देखिबा क्रॉप रा एक्चुअल मीनिंग कौन तो crop when plant of some kind are grown and cultivated at one place on a large scale देखो तो फास्ट तो हमें लैंड रे तभी हमें बहुत सारा क्रॉप की बहुत सारा प्लांट थाए तो ग्रो करंती ताको हमें बहुत सारा प्लांट को नहीं हम जो टर्म टा कहते हैं हमारा क्रॉप बहुत सारा प्लांट गोटे जगह अच्छे आम से बहुत सारा प्लांट लगे तो से प्लांट को क्रॉप कहते साधारणतः आमर कौ क्रॉप धर राइस हो गला व्हीट हो गला यार गोटे एग्जांपल भी अच्छी तो क्रॉप ऑफ व्हीट means that all the plant grown in a field are that of wheat यार माने हला जहाँ कि हम गोटे प्रकार रो ही प्लांट ग्रो करे माने व्हीट जदी तो व्हीट ही हेतु राइस ही तो राइस ही हेतु बुझले पिला तो सेकंड रे तो ई देन एक्टिविटी 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେତିକି ଆମର କ୍ରପ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉଛି ତାର ମେନଲି ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଆଗ୍ରୋନୋମି ସହ ଜଡିତ ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन तो फास्ट तो से हमर ई स्लाइड रे अछि agronomy रो डेफिनेशन देला तो व्हाट इज agronomy is a branch of agriculture that treat of the principle and practices of crop production, field management, agronomy जो आसुची जो टर्म या ब्रांच तो फास्ट या गोटे ब्रांच होची एग्रीकल्चर गोटे जस्ट गोटे ब्रांच यार क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कहि सरची यदि किछि प्रॉब्लम होची अपन प्रीवियस वीडियो देखि परिबे और and that treat with principle and practices of crop production mainly deal करे हमारा agronomy crop production and their field management अब हमें बहु प्रकार हुए रे crop production करिवा ता practice crop management जो field management होजती गछ लगिया पूर्व हार्वेस्ट जहाँ भी हमें कल्टिवेशन करंती बा कल्टिवेशन प्रैक्टिस करउती और प्लाविंग हे गला तो प्लाविंग माने हम जस्ट फील्ड को हल कर दिया हो प्लाविंग करी जहाँ भी है फर्टिलाइजर एप्लिकेशन हो सार दिखती कि किसी पोक लगी पोक को स्प्रे करवा किसी इंसेक्टिसाइड किंबा पेस्टिसाइड बुझले तो वही से आउ जो आगोनोमी जो टर्म टा आसुची ता हमर ग्रीक वर्ड रो आसुची इज ग्रीक वर्ड आग्रो एंड नोमस आग्रो मीन फील्ड एंड एस द फील्ड इस डायग्राम देखिबा व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन crop production is the art and science of the genetic improvement of crop to improve varieties with increased productivity and quality. जो टर्म कहला क्रॉप प्रोडक्शन गोटे आर्ट एंड साइंस जहाँ कि हमर जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप माने धर हमें गोटे राइस राइस गोटे हमर क्रॉप तो हमें जेनेटिक इंप्रूवमेंट केमिति करबा तो हमें क्रॉसिंग करबा कि कि अदर मेथड अछि हमर जेनेटिक इंप्रूवमेंट की म्यूटेशन अछि
ଏହା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଜେନେଟିକ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭमेଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ବୁଝିଲେ। ମେନଲି ଆମର ହାଇବ୍ରିଡେସନ ବି ଆମେ କ୍ରସିଂ କରନ୍ତି ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ୱେରେ ତାକୁ ଭେରାଇଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଯାହାକି ତାର ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାନେ ଧର ଆମର ନୂଆ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଇକ୍ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଧର ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 5 କେଜି ଦଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ନୂଆ ଭେରାଇଟିର 10 କେଜି ଦବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡେଭଲପ କରିବା ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ୱେରେ ଆମେ କ୍ରପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ये जो सेंटेंस लिखा है जी, तो advances genetic and molecular technique have resulted in new variety of crop, plant, medicinal plant and ornamental. Genetic and molecular approach. ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରିଡିଂ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ମଲିକୁଲାର ଟେକ୍ନିକ ଉପରେ ବେଶ ହଉଛି। ତ ମଲିକୁଲାର ଟେକ୍ନିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନଙ୍କ ଭେରାଇଟି ଡେଭଲପ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଖିବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଫ plant classification crop plant may be classified on the basis of morphological similarity of plant from the agronomic stand. They may be classified on the basis of use, but some crop have several different use. ଆମେ ଗୋଟେ crop କେମିତି ଜାଣିବା କି ସେ crop ଟି କି ଆମର ରାଇସ୍ କି wheat ଧାନ କି ଗହମ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମ morphological କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ଜାଣିପାରିବା। ଧର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ କି ଆମ ପଣସ ଗଛ ଯାହା ବି ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ତାର ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିବା। ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ଆମର ଛୋଟ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ପଣସ ଗଛ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିବାକୁ ଆମ ମର୍ଫୋଲୋଜିକାଲ ତାପରେ ଆଗ୍ରୋନୋମିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଆମର ଆଗ୍ରୋନୋମିକ ଯୋଉ କ୍ରପ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ କଣ କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲାବସ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କ୍ରପ ଏଇ ସବୁ ଆଗ୍ରୋନୋମିକ କ୍ରପ ପଢିବେ। ଯାହା ସେଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମର ସିରିଏଲ ଗ୍ରେନ। ସିରିଏଲ ଗ୍ରେନ କଣ କଣ ଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସିରିଏଲ ଗ୍ରେନ ଯାଉଛି ଧାନ ଗହମ ବାଜରା ମେଜ ମକା ଏଇ ସବୁ ଆମର ସିରିଏଲ ଗ୍ରେନରେ ଯାଉଛି। ତ ଲେଗୁମରେ ଆମେ କଣ କଣ ଯାଉଛି ଲେଗୁମରେ ଆମର ସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ମେନଲି ଡାଲି ଜାତୀୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେମିତି ଆମର ବିରି ଗହମ ବିରି କି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରାମ ବ୍ଲାକ ଗ୍ରାମ ସେଗୁଡା ସବୁ ବିରି ଆଉ ଯେମିତି ଆମର କାଉପି ହେଇଗଲା ଚିକି ଚଣା ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମର ଲେଗୁମ କ୍ରପରେ ଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲେଗୁମ କ୍ରପର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହଉଛି ସିଏ ଆମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ରୁଟରେ ରୁଟ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚେର ଅଛି ଗଛର ଚେର ପାଖରେ ସେ ଫିକ୍ସେସନ କରେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ରପ ଦେନ୍ ଫାଇବର କ୍ରପ ସୁଗାର କ୍ରପ ଅଏଲ ସିଡ୍ କ୍ରପ ଏସବୁ ଏଇଗୁଡାକ ଆମେ ମେନଲି ପଢିବା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତ ହଁ କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ରେ ଲେଖିପାରିବେ ନଲେଜ ଥିଲେ। ତ next କ୍ଲାସିଫିକେସନ ସିରିଏଲ କ୍ରପ କଣ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କଣ ପଢିବା ତା ବିଷୟରେ। Cereals are grasses grown for their edible seed. The term cereal being applied either to grain or to the plant itself. ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହା ସିରିଏଲ୍ସ ମାନେ ଆମର ମେନଲି ଗ୍ରାସେସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯାହାର କି ଆମର ମେନ୍ ଏଡିବୁଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ଖାଇବା ବୁଝିଲେ। ତାର ମେନଲି ଖାଇବା ପର୍ପଜ ଆମେ ସିଡ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଧାନର ଯେମିତି ଆମର ଧାନ ୟୁଜ କରନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ। ତ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି
wheat, ଗହମ, ରାଇସ୍, ଧାନ, ମେଜ୍, ମକା, ବାର୍ଲି, ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ ଏଗୁଡା ତ ଆମର ରେ ଯାଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗ୍ରୋନୋମି କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ତ ଲେଗୁମ ରେ କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, the chief legume grown for their seed are hill beans, chickpea, lentil and other crops। ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ଆମର ବିନ୍ସ ଆମର କଣ କଣ ବିନ୍ସ ଯାଉଛି? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବିନ୍ ଯାଉଛି, କାଉ ପି ଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ? ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର ବିନ୍ ରେ ଯାଉଛି। ଆମର ଚିକପି ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିନ୍ସ ଅଛି, ଲେଣ୍ଟିଲ ଅଦର କ୍ରପ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେତିକି ଅଛି ପାଖାପାଖି ଆମର ସବୁରେ ଲେଗୁମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା forage crop। Forage refers to vegetable matter placed or preserved, utilized as a feed to pig or animal। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା, ଫରେଜ କ୍ରପ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରପ ଗୁଡାକ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମର ଫରେଜ କ୍ରପ କୁହନ୍ତି। ତ ଏ ଆମର କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଗ୍ରାସେସ୍, ଆଲଫା ଆଲଫା, other crop। ଯାହା ବି ଆପଣ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରପ ଫରେଜ କ୍ରପ କୁହନ୍ତି। କ୍ରପକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି ଜାଣିକି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏ କ୍ରପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଥିବ କି ହଁ ଏଇଟା କି କଣ ଫରେଜ କଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା କଣ। ତ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ, ତ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप इंक्लूड कॉटन, टेक्स, रामी। तो ଆମର ଯୋଉ ତୁଳା ଫୁଳା ହଉଛି କି ଜୁଟ, ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ମେନଲି ଆମେ ଫାଇबर କ୍ରପରେ ଗଣାଯାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ସୁଗାର crops, sugar beet, sugar cane are grown for their sweet part from which was extracted and crystallized। ତାର ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ କୋଉ କୋଉ କ୍ରପ ଯାଉଛି। ଆମର ମେନଲି ସୁଗାର ବିଟ୍ ଏଣ୍ଡ ସୁଗାର କେନ୍, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଚିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ତ ସୁଗାର କ୍ରପ କୁହନ୍ତି। ତ ସୁଗାର କେନ୍ ମେନଲି ୟୁଜ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଅଏଲ ସିଡ୍। ତ ଅଏଲ ସିଡ୍ include peanut, soybean, sunflower, sesame, seed of which contain useful oil। ଅଏଲ ସିଡ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାଉଛି। ପିନଟ ଆମର କଣ ବାଦାମ, ସୋୟାବିନ୍, ସନଫ୍ଲାୱାର, ସେସାମ, ଏଇ ସବୁ ସିଡି ଆମର ମେନଲି ଅଏଲ ସିଡ୍ ରେ ଯାଉଛି। ତ କ୍ରପ ଅଏଲ କ୍ରପ କି ଆମର ସିରିୟଲ କ୍ରପ କି ଫାଇबर କ୍ରପ କି ସୁଗାର କ୍ରପ, ଏ କ୍ରପ ର ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲା। Agronomic classification। तो एଗୁଡାକ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ପଜ କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଓଭର କ୍ରପ, କ୍ୟାଚ୍ କ୍ରପ, ସିଲେଜ କ୍ରପ, ଏଗୁଡାକ ବେଶୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବେଶୀ ଇଏ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମେନଲି କ୍ରପ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର ରାଇସ୍ 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 ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଟ ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଏଜ ଉପରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢନ୍ତୁ। ମେନ୍ କ୍ରପ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସେଟା କହିଦେବି କୋଉ କୋଉ କ୍ରପ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତ ଏଷ୍ଟିମେଟଲି ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ତ ଏ ଭିତରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, এটা ବି ଆମର ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାସିଫିକେସନ is to growth habit। ଗ୍ରୋଥ habit ର ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କୋଉ କ୍ରପ ଆନୁଆଲ, ବାଇନାଲ କି ପେରିନାଲ। ଆନୁଆଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆନୁଆଲ ମାନେ ଯାହାର ଯୋଉ କ୍ରପ ର ଜୀବନ କାଳ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, 5 ମାସ 6 ମାସ ଲାଗେ, ତାକୁ ଆମର ଆନୁଆଲ କ୍ରପ ରେ ଯାଏ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ବାଇନିଆଲ କ୍ରପ ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇୟର,
ବାଇନିୟର ମାନେ 1 ରୁ 2 ଇୟର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝିଲେ। ପେରିନିୟଲ ମୋର ଦେନ୍ 2 ଇୟର ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କ୍ରପ ଥାଏ ଦେଖିଦବା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନୁଆଲି କଣ କଣ ଯାଉଛି କଣ ଲେଖା annually is the plan which has a life cycle complete in one season. One season mean ଧର ଆମର ଖରିଫ କି ଆମର ଯୋଉ ସମର ସିଜନ ରେ ଧର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ତ ଆମର ୱାନ୍ ସିଜନ ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ମାନେ ତ ଆନୁଆଲି ଯାଉ ମାନେ ଆନୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। Biennial means the plans are require 2 seasons to attain full development, mature seed and die are biennial। ମୁଁ ଏହାର କହିସାରିଛି ତ 2 ବର୍ଷରୁ ସରି 1 ରୁ 2 ଇୟର ଭିତରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ। ଆଉ ପେରିନିଆଲ ସେଭେରିଆଲ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଭେରିଆଲ ଗଛଟିକୁ ମରିବାକୁ more than 2 ଇୟର ଲାଗିବ ତାର ଭେଜିଟେଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଗ୍ରୋଥ ଏହା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହିଁ ଲାଗିବ ପେରିନିଆଲ। ତ ସେ ଟର୍ମ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ମନେ ରହିବ। এটা ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟୁ ଗ୍ରୋଥ ସିଜିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର 6ଟା ସିଜିନ ଅଛି ବଟ୍ ଆମର according to agriculture 3ଟା ସିଜିନ ହିଁ ମେନଲି ହୁଏ ଖରିଫ ରବି ଲେଖି ନାହିଁ ତ ସେଟାକୁ ଆମର ସମର ସିଜିନ କୁହନ୍ତି ସମର ସିଜିନ ବା ବର। ଖରିଫ ଟା ଆମର ହଉଛି ରେନି ସିଜିନ ରବି ଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରବି ମାନେ ଆମର ୱିଣ୍ଟର ବର କୁ ଆମେ ସମର କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଇଜି ହବ। ଖରିଫ ସିଜିନ the crop which are grown which are sown in the rainy season are called mainly ଆମର ଯୋଉ ମନସୁନ ଆସିବା ମାନେ ଆମର ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମେନଲି ବର୍ଷା କେବେ ଜୁନ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ସିଜିନ ଟାକୁ ଆମର ଖରିଫ କୁହନ୍ତି ମେନଲି ଜୁନ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ମେନଲି କୋଉ କୋଉ କ୍ରପ ଆମର ଗ୍ରୋ କରାଯାଏ ପେଡି ମେଜ ସୋୟାବିନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ ଏଣ୍ଡ କଟନ। ରବି ସିଜିନ ରବି କ୍ରପ crop grown in the winter season are rabi mainly हम जो ଶୀତ ଦିନରେ हम जो crop ଗୁଡା grow କରନ୍ତି ତାକୁ rabi crop କୁହନ୍ତି ଆଉ mainly ଅକ୍ଟୋବର ଟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ମନ୍ଥରେ ଆମେ grow କରନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ରବି crop କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କଣ grow କରନ୍ତି ମେଜ ହେଲା ଗ୍ରାମ୍ସ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ପ୍ଲେନ୍ସ ଏଇ crop କୁ ଆମର what is the basic practices of field crop production? ତ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରିବ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ କ୍ରପ ରେ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବେସିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଫ production cultivation of crop involve several activity ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର କ୍ରପ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରନ୍ତି କୋଉ କଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ୟା ଦେହରେ କରନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଫ ସଏଲ then sowing then adding manure and fertilizer then irrigation protecting from weed harvesting and storage। 7 ପ୍ରକାରରେ ଆମର ମେନଲି କରନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
Preparation of soil. Actually କଣ ପାଇଁ prepare କଣ ପାଇଁ soil କଣ ପାଇଁ କର? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି କି ଆମେ ସେଟାକୁ prepare ଭଲସେ ନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିଟାକୁ ଭଲସେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ବା ହଳ କରନ୍ତି, ତ ତାର ଫୁସଫୁସିଆ ହେଇଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏୟାର ମାଟି ଭିତରେ ଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବେନିଫିସିଆଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତାର ମାଟି ଭିତରେ ଚେର ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥରେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା କି ଆମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ କନଜର୍ଭ କରି କନଜର୍ଭ କରନ୍ତି ସଏଲରେ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହୁଏ। ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ପାଇଁ କରିବା? Preparation of soil is the first step before growing a crop. ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ। ବିନା ପ୍ରିପାରେସନରେ ଆମେ ସୋଇଂ କେବେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Plowing ମାନେ ହେଉଛି main purpose ହେଉଛି to turn the soil and loosen the soil for proper aeration. This allows the root to penetrate deep into the soil. ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଏଲ ଚେରରେ ରୁଟ୍ର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହୁଏ। The good soil allow the root to breathe easily even if they go deep into the soil. କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସଏଲର ରେସ୍ପିରେସନ ବ୍ରିଥିଂ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପର ଏୟାରେସନ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚେର ଭଲସେ ବ୍ରିଥ୍ କରିପାରେ। The Indian soil help in the growth of earthworm and microbe present in the soil. These organisms are friends to farmer since they further turn in the soil and add ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆମ ଆର୍ଥୱାର୍ମ ଜିଆ ଯୋଉ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରପର ପ୍ଲାୱିଂ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଟର୍ନିଂ ଅଫ୍ ସଏଲ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥୱାର୍ମ ଭଲସେ ସେ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆମେ ପ୍ଲାୱ କରିଥାନ୍ତି ଆର୍ଥୱାର୍ମର ଗ୍ରୋଥ ସେ ଏରିଆରେ ଭଲ ହୁଏ। ତ ଅଲସୋ ବେନିଫିସିଆଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ କଣଟି ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆଲ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଡିଜିଜ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ। ଏହାର ମୁଁ କହିସାରିଛି ଟିଲେଜ ମାନେ ଆମର ପଟରେ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମାନେ ହଳ କରିବା turning the soil. Process of loosening and turning the soil is called tillage or plowing. This is done by using plow. ଆମର plow ଥାନ୍ତି then sowing। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବି ସୋଇଂ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିବେ କୋଉ କ୍ରପ ଲଗେଇବେ କୋଉ ଧର ଆମର ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ରବି କ୍ରପ କଣ ଆଉ ଖରିଫ କ୍ରପ କଣ। ଧର ଆମର ଖରିଫ ସିଜିନ ଆସୁଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମେ ରାଇସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା। ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ଏଥିରେ ଆମର ଗହମ ଗ୍ରୋ କରାହବ। ତ ପ୍ରପର ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ସିଡ୍ ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ ଅଫ ସିଡ୍ କୋଉ ଭେରାଇଟିରେ ଭଲ ହଉଛି ସେଟା ବି ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। Sowing is the most important part of production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clear and healthy seed. Good variety. Farmers prefer to use seed which give high yield.
ଆମ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଡ୍ ନେଇଗଲେ ଯାହାକୁ ପୋକ ଲାଗିଛି ରୋଗ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଭଲ ହବ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ବେଶୀ ଭଲ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ମର ମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିର ସିଡ୍ ହେଇଥିବ ହେଲ୍ଦି ସିଡ୍ ହେଇଥିବ ଇନସେକ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇଥିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା ଭଲ ହବ ମେନଲି ଫାର୍ମର ମାନେ ହାଇ ମାନେ ଯାହାର ଅମଳ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିବ ତ ସେ ସିଡ୍ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରନ୍ତି traditional tools. Tools used traditionally for sowing the seed is shaped like funnel, ଫୁଲଣି ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ତ then the seed are filled in the funnel, passed down through two or three pipe with sharp end. These end pierced into the soil and place the seed. Traditional method of sowing. ଆମର ତ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବୁଣାଯାଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଆମେ ମାନେ ସହାୟ କରିଦିଅନ୍ତେ ତା ପାଣି ଭଲସେ ମଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଧାନଟିକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ସେ ଡ୍ରମ୍ ଯୋଉ ଛାଟନ୍ତି ଯୋଉ ଧାନ ଏବଂ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତି ତ ଧାନ ଆମର 20 ରୁ 30 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଉଠିକି ଆଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥାଉ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଟା ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବଟ ଏଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ ଗୋଟେ ଆମର ପାଇପ୍ ଭଳିବା ସେଠି ଗୋଟେ ଥାଏ ଯାହାକି ଟାଇମରେ ଦିଆହେଇଥିବ ତ ଧରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆମର ସିଡ୍ ପୁରା ଥାଏ ଫନେଲ ଟାଇପ ତ ଏଇଠି ସିଡ୍ ଯାଇକି ଆମେ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି ଯେତିକି ସିଡ୍ ରହିବ ତାରେ ଝଡିଯିବ ହାତ ଝଡିଯିବ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତିଆ ଆକାରରେ ଆମେ ଶୋଇ ଶୋଇ ସନ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଧରନ୍ତି ହାତରେ ତ ଏଇଠି ଆମର ସିଡ୍ ଥାଏ ତ ସିଡ୍ ଗୁଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ କରେ ତ ଏଇଠି ଆମର ଏହା ଆମର ସି ସଏଲରେ ପୋତା ଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯାହା ବି ସିଡ୍ ଖସିବ ମାଟି ଭିତରେ ରହିବ ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରା ସେଇ tools used for sowing seed drill ବହୁତ ମାନେ ଆମର ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲାଣି ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ସିଡ୍ ସୋଇଂ ହେଇଯାଉଛି nowadays the seed drill showing the showing with the help of tractor shows the seed uniform proper distance and depth ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡରେ କରନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଆଗ କାଳେ ପୁରୁଣା ମେଥଡରେ ତା ଦ୍ୱାରା ୟୁନିଫର୍ମଲି ଗୋଟେ ଡେପ୍ଥ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରନ୍ତି କେତେ ଅଧିକା ପ୍ରେସରରେ ଅଧିକା ଭିତରେ ସିଟ୍ ଆମେ ସୋନ୍ କରିଦେବେ ତା କେତେବେଳେ ଉପରେ ରହିଯାଏ ତ ମ୍ୟାନୁଆଲି କଲେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କଲେ ତାହାର କିଛିଟା ଏରର ରହିବ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ସିଲ୍ ଡ୍ରିଲରରେ ତ ଏହାର ପ୍ରପର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ଡେପ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଅଛି ଏହାକୁ ସିଲ୍ ଡ୍ରିଲର କୁହନ୍ତି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ adding manure and fertilizer ଆମେ manure and fertilizer ୟୁଜ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟର୍ମ ୟୁଜ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ crop dressing initial sowing ପ୍ରକାର basal sowing ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ୟୁଜ ହୁଏ
ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଥାଏ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଟର୍ମ ଥାଏ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଇନଅର୍ଗାନିକ। ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ କାଉ ଡଙ୍ଗ ହଉ ଗୋବର ପଚା ସଢା ଯୋଉ ଖତ ଏଫଆଇଏମ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହଉ ଯୋଉ ନେଚୁରାଲି ଯୋଉଟା ତିଆରି ହଉଥାଏ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଥାଏ ଗାଈ ଦ୍ଵାରା କି ଅଦର ମାଇକ୍ରୋ ଡିକମ୍ପୋଜ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକ କହିଥାଉ ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ହଉଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କହିଥାଉ। ତ ମେନଲି ଇନଅର୍ଗାନିକ ଆମେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ୟୁରିଆ ଡିଏପି ଏହାକୁ ଆମେ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କହିଥାଉ। ଟର୍ମ ଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଅର୍ଗାନିକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇନଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। First, the substance which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of the plant are called manure and fertilizer। जो substance हमें add करंती soil में the form of nutrient for the healthy growth of the plant manure and fertilizer कहते हैं। Then soil applied mineral nutrient to the crop। These nutrients are essential for the growth of the plant certain area if then in the same farmer grow crop field is never uncultivated or un ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହାଲୋ ମିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଥରେ ରାଇସ୍ ଲଗେଇଲେ ତାପର ସିଜନ ଟା ଆମେ କିଛି ଲଗେଇଲେ ସେଇ ରେକୁରକୁ ଆମେ ହାଲୋ କୁହନ୍ତି। Because of this continuous growing of crop make the soil poor in the certain nutrients. Therefore, farmers have to add manure to the field to uh, replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper insufficient manuring result in the ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଧର ଆମେ କଣ ପାଇଁ manure fertilizer ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଗ କାଳରେ ଆମର ଯୋଉ ପଡୁ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ପାହାଡରେ ଯିବେ ସେଠି କାଟିଦେବେ ଆଉ ସେଠି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଛି ସଏଲ ର ତ ସେତେ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ ତ ଦେଖିବେ ତାର ଆଉ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିଁ ହଉନି ଭଲ ଚାଷ ହଉନି ତ ସେଟା ସେ ଏରିଆରୁ ଯାଇକି ଆଉ ଜାଗାର ଚାଷ କରନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆମର ଫୁଡ ଚାଷ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ନିଜ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି ନା ନିଜର ଜାଗା ତ ସେଥିରେ ଆମେ ମେନଲି ଆମେ ମ୍ୟାନୁଅର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାର ସଏଲ ର ଫର୍ଟିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ ତାର ଫର୍ଟିଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସେଇ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ପରିମାଣ ପ୍ରଥମର ଅମଳ ଦଉଥିଲା ସେଇ ପରିମାଣର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲେ। ମେନ୍ ପର୍ପଜ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାନୁଅର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମର ଯୋଉ ସମୟ ହଉଛି ତାହାର ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ ରଖିବା ସବୁ ବର୍ଷ ତାର ସେମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଆମର ମେନଲି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମ୍ୟାନୁଅର ୟୁଜ କରନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାନୁଅର ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଅର୍ଗାନିକ and inorganic material. Manure is the organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. It can be prepared in the field. It provide a lot of humus to the soil. And it is relatively less rich in plant nutrients. ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲା ମେନୁଅର ଟି ଆମର ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତା ମେନଲି ଡିକମ୍ପୋଜ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ମିନିମାଲ ୱେଷ୍ଟ ଗୋବରରୁ ଗୋବରଟା ହିଁ ଆମର ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହୁଏ ତା ମେନୁଅର। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ମେନୁଅର ହୁଏ ଯୋଉ ପାଉଡର ଯୋଉ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଏ ଏଫଓଏମ୍ ତାର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ ମେନଲି ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ କଣ ଥାଏ
नाइट्रोजन फॉस्फोरस तीनटा ही हमर मेनली दरकार पड़े प्लांट रो ग्रोथ में तार हमर प्राइमरी प्राइमरी को प्राइमरी न्यूट्रिएंट तो यार जो मेन्यूर है हमर एनपीके रो क्वांटिटी बहुत कम है 0.5 ରୁ ପାଖାପାଖି 0.5 ରୁ 1 ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ ଆधा ତଳକୁ ବି ଯାଇପାରିବ ତ ବଟ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯୋଉ ମାନେ ଇନଅର୍ଗାନିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ତିଆରି ବା inorganic fertilizer जो कहती they are prepared in the technology. It does not provide any humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. एग्जांपल ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ୟୁରିଆ अमोनियम सल्फेट फॉस्फेट ସାରର ଆମର ନାଁ ଏ ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇରକମ ଯୋଉ ସରି କେମିତି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଡ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ କହନ୍ତି ଆମେ ଛାଟିବାକୁ ଆମେ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଆମର ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେ ହଉଛି irrigation the water to the crop at different interval is called irrigation ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇରିଗେସନ ହଉଛି ଆମର ଯାହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା କ୍ରପ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ଯୋଉ ୱାଟର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଇରିଗେସନ କୁହନ୍ତି ସପ୍ଲାଇ ଅଫ ୱାଟର ଟୁ ଦ କ୍ରପ ଏଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ତମେ ମାନେ ଆମେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଦେଇ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ବର୍ଷାଟା ଯୋଉ କହନ୍ତି ତାକୁ ଇରିଗେସନ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଧର ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପମ୍ପ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ଇରିଗେସନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ୱାଟରକୁ ତାକୁ ଆମେ ଇରିଗେସନ କହିଥାଉ ଆମେ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଧର ଆଜି ଆମେ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲାନି ତ ବର୍ଷା ନହବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ତାପରେ କଣ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦବା ୱାଟର ନା ସପ୍ଲାଏ କରିବା ଫିଲ୍ଡରେ ତ ସେଇ ଆମେ ଇରିଗେସନ କରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ବୁଝିଲେ କି ଆଜି ଦେଲା 5 ଦିନ ପରେ ଫେର ଦବ ଆଉ ଫେର ଆଉ 5 ଦିନ ଫେର ଦବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇରିଗେସନ several sources of irrigation. The sources of irrigation are well, tube well, pond, lake, river, and dam. यही सब ଆମର irrigation କରିଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ହିଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ टाइप ऑफ irrigation traditional method and modern method modern method ରେ ଆମେ କଣ मेथड यूज କରୁଛନ୍ତି mainly sprinkler and drip irrigation sprinkler जो मन रखନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ये जो फास्ट ये जो पिक्चर टी अछि এটা ड्रिप इरिगेशन এটা হলো আমার ड्रिप इरिगेशन এইটা স্প্রিংকলর ହେଲା ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ମାନେ ଦେଖିକି ନାଁରୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଏଆରଏଲ ସ୍ପ୍ରେ ଅଫ ୱାଟର ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର କହିଥାଉ ଆଉ ଡ୍ରିପ ଇରିଗେସନ ମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଛର ଚେର ପାଖକୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡ୍ରିପ ଇରିଗେସନ କୁହନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫ୍ରମ ୱିଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ପାଖାପାଖି 40-70% crop ର yield କମୁଛି ତାହା ସାଧାରଣତଃ ୱିଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାର୍ମର ଭାବନ୍ତି କି କୋଉ ପେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଡିଜିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର crop ର ଲସ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଜ ହେଲା ୱିଣ୍ଡ କଣ ତ many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. These undesirable plant are called weeds. ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଆମର ଖାଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ରାଇସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେଥିରେ ଅଲଗା କୋଉ ଗଛ ଉଠିଗଲା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ଗଛକୁ ଆମର weed କୁହନ୍ତି ଆମର ସେଠି କିଛି ଡିଜାଇନ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଗଛର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିଛି ତ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହିଁ
କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ କହିଥାଉ। ତାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ୱିଡିସାଇଡ୍, ୱିଡିସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ହର୍ବିସାଇଡ୍। Weed are controlled by using certain chemical called weedicide or herbicide. It term one of the herbicide and weedicide. For example, 240 without number weedicide. Manual removal, including physical removal of weed by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of sickle or seed. ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏବେ ବି ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାନୁଆଲି ରିମୁଭାଲ ଯୋଉ କରନ୍ତି ଦା ୟୁଜ କରନ୍ତି ବା ସିଡ୍ ଡ୍ରିଲର ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ରିମୁଭାଲ ହାତରେ ହିଁ ତାକୁ ରିମୁଭ କରନ୍ତି ବା କେମିକାଲ। These are the spray of pesticide harvesting। ସବୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ କଲେ, ଦେନ୍ crop selection କଲେ, ଦେନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମ୍ୟାନୁଆର ପକେଇଲେ, ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଦେନ୍ ୱିଡି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ, ତ ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଦେଖିବା ସେ ଟର୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ରହୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଇନସେକ୍ଟ ଆଉ ଡିଜିଜ ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଥାଏ, ତ ଏଠି ମେନସନ ହେଇନି। Harvesting of a crop is an important task. Cutting of a crop after its maturation is called harvesting। term ଟା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆମର ଧର crop ର mature ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଉ କଟିଂ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। It is can be done manually with the help of sickle or by a machine called harvester or combine। ଏବେ ଯୋଉ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମେସିନ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତି ବା ସିକିଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମେସିନ୍ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ୟୁଜ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କମ୍ବାଇନ କୁହନ୍ତି, କମ୍ବାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର और ସିକିଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେକା ଦୁନିଆରେ ମେନଲି ଆମର ବେଶୀ କମ୍ବାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହଉଛି। In the harvesting crop, the grain are separated from a chaff by the process of winnowing and ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଧାନ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଗଦା କରି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଧାନକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପଙ୍ଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡେଇକି ତାର ଚାପ ଧାନ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମର ଅଗାଡି କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଧାନ ପିଟିବାକୁ ଆମେ ଥ୍ରେସିଂ କୁହନ୍ତି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଷ୍ଟୋରେଜ, farmers have to store grain in the jute bag and metallic bin. However, large scale storage of grain is done in huge and granaries to protect them from pests like rats and ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ମେନଲି ଆମର ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗନି ବ୍ୟାଗ ଜୁଟ ବ୍ୟାଗରେ ତାକୁ ପୁରେଇକି ଷ୍ଟୋର ହାଉସରେ ରଖନ୍ତି। ତ ଆମେ ମେନଲି କଣ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖିବା ମେନ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ମୂଷା ଠାରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନସେକ୍ଟ ଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଷ୍ଟୋର କରୁ। ନିଜ ଖାଇବା ପର୍ପଜ ହଉ କିମ୍ବା ତାକୁ ବିକ୍ରି purpose ହଉ। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଷ୍ଟୋରେଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧର ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ କି ଯଦି ପ୍ରପରଲି ଷ୍ଟୋର ନ କରିବା ତ ଏହା ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ର ଲସ୍। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମରେ ଯେତିକି ସବୁ ଟର୍ମ କହିଛି ତ ସେ ଟର୍ମଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ତ
କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର and ସବସ୍କ୍ରାଇब।